الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد sözümdü ırayımdı boriker ulu jaratkandan atı menen baştaymın. Jaratkanга bakta olurumdu, alqa olurumdu aytуу menen Paygambarыбыз Muhammad sallallahu aleyhi ve sellemge salam salavatlarımды joldoyum. Andan keyin urmattуу bizdin ugarmandar, bizdin kadırlуу görөрmandar, sizler menen biz kayradan tarbiya saatında yüz görüşüp bugün sizler menen murdağı sabaqtарды ulay ele ilim aluuçu adamdın ilim aluudağı negizgi maksatı, ilimdin jaşoodağı negizgi ordu, jana ilim aluuçu adamdın çöýre aldındağı çoň joopkerçiligi tegereginde biz kayradan sözübüzdü ulap bugün biz altın doğurdu ulay ele gelgen alımlardan biri, ataktуу özünün bir din üçün kılgany kızmatı menen, belgilүү kızmatı menen, oşal учурда özünün ahirettik ümitün, ahirettik hareketin dünýege karaganda köýrөөк atkaryp, natijada belgilүү zahid alımlar katary belgilүү bolgon Şakîk Balhi degen kişi menen anın okuwçusu Hatem Asam degen okuwçusu bolgon. Uşul ekönün ortasyndaky bolgon kiçinekey barlaşууга gelip biz başlasak dep turabız. Albatta buga çeýinki sabaktarda eske ala turgan bolsok, çыныгы ilim algan adam, çыныгы adamlarga jakşylyk jetkirem degen adam ilim arkılуу al algan iliminin arkasынан dünýöni maksat kılıusu, bolboso dүйnө parastyk bilen alektenүүsü, je baylykty negizgi jaşoonun türkügü katary kabul aluusu bul öte tуура эмес hareket, bolso tуура эмес amal ekendigin biz eskerip ötkөнбүз буга чейин. Mana bugünkü berүүbüzde dagы biz mana ошол Şakîk Balhi degen alımdın okuwçusu Hatem Asamdın ekönünün ortasyndaky bolgon kiçinekey suroo bolboso ustatynyň şagirtinden suragan mezgildegi andan tapkan jooptoru ustatyny çындap ele taň galdyryp, anın natijası kılımlar boyu adamlarga bir soğuk sabak bolup kalgandygyn biz bugün karap göröbüz buýrusa. Çındap ele gelgen учурда sizlerge belgilүү bolgondoy Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem eň doğrulordun jakşı mezgili menin doğrum, andan keyinki jakşı doğru menden keyinkilerдики, andan keyinki anan keyinkilerдики, andan keyinki anan keyinkilerдики dep bargan sayın mezgildin ötүүsü menen adamlardagy bolgon adilеттүүлүктүн tarazası, çındıktın çınısı kıyşayıp, andan keyin barıp azırkı учурга kelip turup adamlar kolundagy kuralga, kolundagy askerge, özünün küçüne, özünün sürüne işenip, natijada adam ukugu çette kalıp ele hakykatsyzdыктын alamına aylanyp barabız. Çındap ele bugünkü gündögi bizdin materialdyk jetişkendigimiz, bunu biz çetke kaguga biz barbaýbız. Emne üçin degende bul jalpy insaniýattyn emgegi, bul jalpy insaniýattyn kolundan gelgen nersege umtuluusunun natijasında payda bolgon jetişkendik dep aytabız. Oşal учурда bugünkü gündögi bolgon tehnologiýany, bugünkü gündögi bolgon adam önügüsүn eske alabız. Birok oşonun barысы gelip turup adam kany negizsiz tөгülө turgan bolsa, adam kany negizsiz akkan bolsa, adam abiri negizsiz kordolgon bolsa, anda jogor jaktagı bizde aytyp atkan жетишкендиктердин жашоодон таптакыр ордо жок экен деп дагы айтсак болот. Себеби дегенде алтын доор деп эмнен айтабыз дегенде, туура учурундагы ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу сөздөрү менен, өзүнүн куттуу тили менен сүйлөгөн алтын доор кандай болгон алтын доор десек, ал алтын доор бул
мына ошол адамдардын ортосундагы болгон мамилелин, адамдар ортосундагы болгон укуктук чектердин, адамдар ортосундагы болгон айталык адамдар ортосундагы карым катнаштын, адамгерчиликтин, гумандуулуктун чындап орногон доору болгондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ошондой деп атаган. Ал мезгилдеги биринчи укук эмнеге калтырылган дегенде, Аллах Тааланын укуктары орундалса. Албетте, улуу жараткан пендеге эч качан жамандык каалаган эмес эле да. Эч качан Аллах Таала субхана ва таала пенделердин жаман жашап калуусун эки дүйнө каалаган эмес. Анда биз Аллах Тааланын укугун ордуна коюу менен биз пенделердин жана жалпы махлуктардын укугун өз ордуна коюу мүмкүнчүлүгүнө жетишибиз биз анык нерсе экендигин биз туюп отурбайбызбы? Мына ошондуктан биз бүгүн мына ошол алтын доордо ээрчи эле келген табииндердин доорунда келгендеги табииндердин бири катары Шакик балхи өзүнүн шакирти Хатам асамдын ортосундагы болгон кичинекей бир маекке көңүл буруп карап көрөбүз. Күндөрдүн бир күнүндө Шакик балхи келет дагы өзүнүн шакирти Хатам асамдан сурайт: "Я Хатам, сен менин жанымда канча жылдан бери жүрөсүң?" деп. Билесиздер, илгерки ата бабабыздан калган сөз бар. Бул адамдар илим алганы келген мезгилде аталар балдарын устатка алып келип берген учурда эти сиздики, сөгү биздики деп эле баш оту менен тапшырып берет эле. Алар анан эти сиздики, сөгү биздики дегенден кийин ошол устат ал шакиртти узак жылдар бою ээрчитип басканга, турганга, сүйлөгөнгө, этикетке, айтканга, кайрылганга, иш кылса бардык мамиленин бардык түрлөрүнө өтө дыккат, өтө жогорку деңгээлде даярдап чыгарчу. Себеби дегенде анын колунан чыгып аткан адам ким болот дегенде, анын колунан чыгып аткан адам эртеңки күнү элге аралашып, элге жуурулушуп, устатынан алган жакшынын бардыгын элге жеткире турган шакирт болот эле. Дагы жакшы сөзүбүз бар: шакирттен устат өтүптүр деп. Чындап эле кээ бир учурларда шакирттен устаттан шакирт өтүптүр деген сөз бар. Кээ бирде чындап эле шакирттердин устаттан да кыйын болгонун биз тарыхтан көрүп келебиз. Мына ошентип күндөрдүн бир күнүндө Шакик бахли өзүнүн шакирти болгон Хатам асамды чакырып: "Келчи балам, сен канча жылдан бери менин жанымда жүрөсүң?" десе, устаз дейт: "Мен сиздин жаныңызда жүргөнүмө 33 жыл толду" дейт. "А сен 33 жылдан бери менин жанымда жүрөсүңбү? Сен 33 жылда эмнени үйрөндүң, кана айтчы?" деп сураса, Хатам асам айтат: "Устаз, мен сизден 8 жыл 33 жыл ичинде 8 маселени үйрөнүптүрмүн" дейт. Ошол мезгилде бул сөздү уккан Хатам асам баягы биздин динибиздеги адамдар кайгыны укканда, же болбосо кайсы бир кайгылуу кабарды, же болбосо жагымсыз маалыматты уккан мезгилде "Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун" деген сөздү айтабыз. Ал айрыкча биз баягы адамдардын кайтыш болгонун, адамдардын бир оор кесепеттүү кырсыкка кабылганын көргөн мезгилде биз эмне кылабыз? Ушул сөздү айтабыз: "Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун" деп. Бул сөздүн мааниси эмне дегенде, ырасында эле биз Алла Таалага таандыкпыз, ырасында эле биз Алла Тааланын өзүнө кайтып барабыз. Барар жерибиз Алла Таала, башка барар жерибиз эмне болмок эле. Макул эми башыбызга түшкөндө эмне биз эми ошентип биз сабыр кылып көтөргөнгө аргасызбыз дегендей эмне сөздү айтып келебиз. Мына жанагы: "Я устаз, мен сиздин колуңузда 33 жылдан бери жүрөм. 33 жылдан бери жүрүп сизден 8 маселени үйрөнүптүрмүн" дегенде, устазы эмне кылат? Чочуп кетип, кайгырып: "Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун" дейт. Ошол мезгилде Хатам айтат: "Устаз, кечирип коесуз, мен чындап эле мына ушул билген 8 маселемден башка эчтекени билбейм. Мен сизге жалган деле сүйлөй албайм. Кантип сизге жалганды сүйлөйүн" дейт. Ошол мезгилде үшкүрүнүп Шакик бахли эмне кылат? Шакиртине кулак салат дагы: "Кана айтчы ошол 8 маселеңди, мен дагы бир угуп коеюнчу, эмне болгон 8 маселе экен" деп отуруп калат.
Oşol mezgilde birinci mesele Hatam aytat, ustaz deyt, men sizdi erçip жүрүp, sizdin aytkan sözüňizdi ugup жүрүp, üýretken ilimiňizdi üýrenip alıp жүрüp, uşul 8 meselemden algaçkysy men bilgen nerse bul deyt. Bardyk ele adamlardan aşıgy bolat turbayby deyt. Har bir adam özüne bir aşık tutat eken. Anan alar menen ömür boyu birge bolsam deyt eken. Anan keyin daima birge kalууну eňseşet eken. Oşonu men tübölük kalууну dagı tileşet eken, ümit kılat eken. Birok kaçan alar bul dünya menen koştoşkan mezgilde birinçisinden ekinçisi kalıp mürzöge çeyin gana uzatıp barıp, mürzöge bargan mezgilde jakşı görgönün topuraka jaşırıp, kayra artka жалгыз кеткенге argasız bolat eken. Men uşunu görgönden keyin men oylonup turup, egerde uşunçalyk adam birdemkege aşık bolup, аны менен tübölük kalgısı gelip, аны менен ömür boyu birge жүрүүsүn kaalasa, anda mындай учурda adam üçün jakşı amaldy, jakşı işlerdi atkarууну özüne jakşı görgön nerse katары kabul kılış kerek ekendигин düşündüm deyt. Oşondan keyin men jalan gana oşol jakşı amaldарды, jakşı sözdü süйлöөнү, jakşı amal atkarууну, jakşı iş kılууну, başka biröөлөрgө jakşылыкты jayıltууну gana özüme jakşı görüp aldım. Sebebi degende bular menин bul ömürümde dagı jakşı birge boluşat. Al эми men ölüp mürzöge bargan mezgilimde meni menen çoğu mürzöde kala turgan nersem dagı mına uşul jakşı amalı bolat emespi dep oşol çeçimge gelip bul maseleni sizden үйрөнгөн birinci maselem katары özüme tuttum deyt. Mına oşol sözdü ukkandan keyin Şakyk aytat, "O Hatam, tuğra aytasың çındap ele. Sen çındap ele bir jöndүү masele үйrөнгөн ekensiň. Kana aytçı anda ekinci үйrөнгөн meseleň emne dep ekinci meselesini үйrөнöt." Sorayt. Çındap ele garap görsek urmatly jamaat birinci meselede biz emnege maany berebiz degen çurda çındap ele janybızda jakşı görgönübüz, jakşı görgönübüz bizde men takkır ajıraşpasa, andan keyin daima meni jandap жүрsө, gerek bolsa oşol jakşı görgönüm meni menen kıyamatda dagı bolsa dep ümitlenebиz. A birok ertenki günü аны menen Allah Taalanyň jogorku myzamy öz talabyny koygon учурda emne bolobuz degende ajıraşabız. Kalaýybызбы, kalabaýbызбы, birok Hatamyl Asamdyn ustazyndan үйrөнгөн nersesi mına oşol men jakşı amalga uşunçalyk jogoru maany bersem, аны daima atkara жүрсөm, al nerseni men özüme şerik tutuunu ümit kılıp Allah Taala'dan sorap жүрsöm, Allah Taala subhanahu wa taala sözsüz türde men bul dünyadagi jasagan jakşılık amallarımды ertenki günü ölsöm dagı kabrıma goşo kirgizet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kançalagan hadisleri var. Adamlardın jasagan jakşı amalı alarning kabrındagı жарыткан нуру болот deyt. Je bolmasa jakşı amal menen gelgen momundun kabrın Allah Taala subhanahu wa taala beýişten bolgon bir neni bir eşikti açat deyt. Mına uşunday bolgon bir oor ahwallarga kılgан şurda menin şerigim jakşı amalım bolsa dep jakşı amalga aşık boldum deyt. İkincisi men Allah Taala subhanahu wa taalanyň Kur'anda aytkan bir ayatyny gözüm düşüp, uşul nerseni oy jügürtsem, adamlar çındap ele gerekli jerge kelgen учурda öz çegin koyboston, gerekli jerge kelgen учурda adamlar hiç kaçan özüne bir maksatlı kadam koyboston, bul dünyadagi işlerin jaman işler menen dagı aralaştırıp aluusun men baykap kelem. Mına oşondan özümdü men bul nerseden tıydım. Al ayat Estağuzu billah وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى degen ayatda okudum deyt. Bul ayatın manisinde emne deyt Allah Taala subhanahu wa taala 79. sürenin 40. 41. ayatlarında وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ kimdegim Allah Taala'nın aslında turuudan korksa ertenki günü esep günü gelip ertenki günü esep kısap kelgen учурда gana senin atkargaның, gana senin jakşı amalyň degen учурdan korksa deyt. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى özünün
nafsisi kaaлаган nersedен токтонсо дейт, мына ошол нерсе fa innal jannata hiyal ma'wa, мына ушундай адамдарга бара турган жайы жаннат болот деген Аллах Тааланын убадасы бар. Ошондуктан мен өзүмдү дайыма Алланын астында турган абалдан коркуп, өзүмдүн напсим жетелеген нерселерге дайыма каршы чыкканга өзүм сабак алдым дейт. Муну укканда устазы дагы бир жолу ичиндеги кыжалатчылыгын чыгарып, үшкүрүнүп, ошондой дебейсиңби? Хатам, ошондой дебейсиңби? Туура айтасың деп. Үчүнчү маселең эмне деп сураса, үчүнчү маселем элдерден байкаганым ар биринде бирден бир баалуу, аздектеген, аны барктап сактаган нерсеси болот экен дейт. Чындап карап көрсөк, чындап эле адамдарда ар биринин өзүнүн бир баалаган нерсеси болот. Аны дайыма мактангысы келет, аны дайыма эскергиси келет, аны дайыма ооздонгусу келет элдин астында. Бирок Аллах Тааланын Курандагы ма индакум янфад ва ма индаллахи бак деген аятты окудум дейт. Бул деген 16-чы сүрөнүн 96-чы аятында Аллах Таала субхана ва таала ва ма индакум янфад деген сөз, ал силердин колуңардагы нерсе бары түгөнчү нерсе. Эртетир, кечтир түгөнөт, эскирет, картаят, өлөт, ажырайт, күйөт. Мындайча айтканда бардыгы азаят. Бардыгы ошондой бир түгөнчү нерсе. Бирок Алланын астындагы нерсе дайыма кала берчү нерсе болот деген аятты окугандан кийин мен өзүмдүн баягындай аздектеген, өзүмдүн баягы барктаган, сактаган нерсем жакшы амал же болбосо Алланын ыраазычылыгы үчүн гана аткарылган нерселерге маани берчү болдум. Себеби дегенде менин колумда эмне гана нерсе болбосун, ал бир күн болбосо бир күн түгөнөт экен. Бирок мен жасаган нерсени Алланын колунда тапшырып кое берсем, Алланын ыраазычылыгы үчүн аткарып, анда мен эч качан мындай жоотууга кабылбасымды сездим дейт. Ошондон кийин кана улачы, хатам, сенин сөзүң мен үчүн кызык болуп баратат. Дагы кийинки маселең кайсыл деген учурда хатам өзүнүн сөзүн улап, адамдарды карап туруп, ар бири байлыгын, эмгегин, ата тек уруусун, улутун айтып өзгөчөлөнгөндүгүн байкадым дейт. Мен баланчаларданмын, мен тигиндеймин, мен баланча жерден чоңумун, мен баланча деген улуттанмын. Мен күндө мен дайыма айтып келем, асмандан түшкөн суу эле мен кыргызмын деп. Туура, улутту кадырлаш керек, улутту сыйлаш керек, бирок асмандан түшкөндөй болбош керек. Биздин арабызда эч ким асмандан түшкөн эмес. Биз адилеттүү болойлук башка элдерге карата болгон мамиледе. Башка элдердин астындагы өзүнүн ордубузду, биздин дүйнөгө жарыкчылыкка бар болуп калуу табиятыбызды билелик. Биздин жаратуучубуз Аллах Таала субхана ва таала болсо, Аллах Таала субхана ва таала өзү жараткан бир эле адам ата болгон. Адам атадан обенебиз жаралып, анан бүткүл инсаният анан урпагы таркаган. Анын ичиндеги агы дагы адам атанын баласы, карасы дагы адам атан, ак көзү дагы, көк көзү дагы адам атанын баласы. Мындай адилеттүүлүктөн тайбаш керек. Себеби дегенде адилеттүүлүктөн тайуунун өзү адамдарга болгон биздин адилетсиздигибиз болуп калат. Өзүбүздүн адилеттүүлүктөн чыгуубуздун өзү башка адамдарга болгон мамиледеги биздин адилетсиздик болуп калат. Мен нурдан жаралганмын, мен асмандан түшө калганмын, мен булуттарды кесип туруп, тортой кылып туруп жиберип коем, мен элдерге азап. Алла сактасын, мындай нерсени Аллах Таала субхана ва таала улуу жаратуучу гана айта алат. Бирок биз адам боюнча калганга аракет кылалык, урматтуу бир тууганым. Ошондуктан бул жерде айтып атат, Хатам эл-Асан, мына ушундай болгон колумдагы бар нерсе менен эл астында менсинүүнү токтоттум дейт да. Себеби дегенде айтып атпайбы, бирөө уруусу менен, бирөө улуту менен, бирөө байлыгы менен, бирөө эмгеги менен, бирөө мен мындай элем деп не кылат, мактанат. Жок.
Allah Taala Subhanahu wa Taala'nın Kur'an'dagi 49. ayet, surenin 13. ayetinde "Estağzu billah inne akramakum indallahi atqakum" degen ayette okudum deydi ustaz deydi. İnne akramakum indallahi atqakum. Elbette Allah'ın aslında bolan en bir kadırlı, barktu, sıylı orunga bolgonuňar Allah'ın aslında gimiňer takwa bolsaňar. Oşolor barktu bolosuňar dep atat. Men oşondan keyin hiç kaçan özümdün ulutum menen dagı, uruğum menen dagı, özümdün başka nersem dagı, baylığım menen dagı menimne takır maktanbaçı boldum. Deydi. Natijasında takwa bolu men üçün abzel nerse ekendigin toydum deydi. Anda Şakîk el-Bahri taň galyp, andan kийинки ýürengen meseleňçi dese, 5-nji meselem ustaz deydi. Sizden ýürengen. Adamlar biri-birin uşaktaýt, kargaýt, okutup, çokutup, baylaýt. Anın başky sebebi alardan biri-birine bolgon görä albastygyny gördüm deydi. Görä albastykdy kılşat eken deydi. Mana uşul görä albastyk çynda ele bugünkü günde dagı gerek bolsa eň jakyn adamlardyň ortasynda bar. Tuğanlardyň ortasynda, dostlardyň ortasynda, kollegalardyň ortasynda. Garaňyz, muna uşul 3 jer eň kowptu jer. Tuğanlar, dostlar, kollegalar. Çoğuçun sizden kim ekeniňizdi ele bilbeyt. Duşman kırıda, duşman bayağı sırttan çıkbayt dep koýat, sırttan gelbeyt. Duşman sırttan gelbeyt eken. Duşman oşol siz bolgon jerde bolat eken. Bardy köýgö emneden degende görä albastyktan. Emneden? Sizdegi jöntömdü, sizdegi baylykdy, sizdegi özgöçölükdü, sizdin maňdaýyňyzga жазылган rızkyny özün emne kıla albayt, alar görä albayt. Natijasında men deyt, adamlar şutup biri-birin uşaktap, kargap, okutup, çokutup, anı baylatıp atkanyny görgen mezgilde men Allah Taala'nın 43-nji süredegi 32-nji ayatga gözüm düştü deyt. Estağzu billah nahnu qasamna beynehum ma'işetehum fil hayatid dunya. Bu dünya yaşoosunda biz alardan ırysky geçigin çektep, taktap, bölüşdürüp koyduk degen ayatyny okudum deydi. Urmatly jamaat, karap görüňiz, çynda ele bizge bugünkü gündöňe yaşatgan adamlarga öte gerektүү nerse. Emnege bizdin ıryskylarybız barыбызdyky o enemizdin gursagynda 4 aylyk mezgilibizde ırıskybız bölüngen, çektelgen, anyktалган. Oşol ırısklarga jetүү mümkinçiligimizni oşol jerde bergen Allah Taala Subhanahu wa Taala. Biribizdi soodaga түшүнө турган kılıp koydu. Bizdi biribizdi bank sistemasyna түшүnө турган kılıp koydu. Biribizdi dıykançılık menen alektene turgan, biribizdi çarbaçılık menen. Biribizge dagı bir özgöçölüktü berdi. Oşantip oşol özgöçölüktөр ýaktan geldi degen oşol özgöçölüktör oşo sizdin gursakta жазылган, gursakta jatkan mezgildegi жазылган ıryskyga jetүү üçin ne bolgan? Allah Taala Subhanahu wa Taala oşonda kılıp daýardagan. Oylaboňuz, bu sizdegi bolgon çıgandyk, sizdegi bolgon özgöçölük, tapkıçtyk debeňiz. Bu Allah Taala Subhanahu wa Taala'nın sizge Kur'anda özü wada kılıp koyganday nahnu qasamna beynehum ma'işetehum fil hayatid dunya. Bu dünya yaşoosunda alardan yaşoo ırysky keşiklerini bizimle öz ortalarında bölüştürüp, taktap, çektep koyduk degen. Men muna uşul ayatty okup tanygandan keyin men takır başka biröөнün o katyna göz salıp, başka biröөнün tapkanyna nazar salıp, aga men taň galyp, aga men suktanyp galуу degen nerseni men toktottum deydi. Men öz yaşoom menen alekmin. Men özümdü özüm garay turgan boldum, başkany emes deydi. Degende ustaty aga jen körse menin ırıskym degeli özü buyruk Allah Taala'nın kolunda turbay ustaz deydi. Oşon üçin adamlar menen duşmandaşkandyktan geregi jok eken dep bilip, an takır ne alыс kалтырдым deydi.
Такыр аны менен коштоштум да. Себеби дегенде Кудай жолундагы менин кыла турган ишим, мен мамилемди Кудай менен эле оңдоюн, адамдардагы болгон мамилем салам, аман болду. Эч кандай ага жамандык каалап, же анын оокатына кийлигишип, анын ырыскысына кызыгып, анын күнүмдүк кирешесин тактап, бизде ушундай бир кызык окуялар бар экен. Бүгүнкү күндө кээ мен балдар менен сүйлөшүп калсам, Куда түшкөндөн кийин Кудасы менен эң эле алгачкы отурумунда келген мезгилде балаңардын тапканы канча, бир айда канча алып келет, мына андай мынча деп уялганынан кыйылып атып айткан болсо, анын эсебин чыгарып, мынтип тапкан болсо жарым жыл тапканы каяка кетти деп сураган адамдар да бар экен. Таң калыштуу. Албетте бул эми баягы көз артуудагы маселе эмес, бирок башка бирөөнүн оокатына кийлигишүү деген бул таптакыр акылсыздыкка кирет. Сени эмне үчүн кызыктырыш керек башка бирөөнүн баласы тапкандыгы, аны каяка иштеткендиги, анын кантип таап келгендиги эмне үчүн сени кызыктырыш керек? Өзүңдүн ордуңа коюп көрбөйсүң, бирөө келип сени ошентип сурап атат. Сенин тапканың как кетти деп. Силер еще колго кармаш элек алар. Куда түшүп, макулдук деп кызын бергенге, анын тоюн өткөрүп, келин кылып алганга макулдукка келиш элек, бирок эсепти жүргүзө баштагандар болот экен. Кудай сактасын. Бул эми маселенин бер жагы, бирок ары жагыраакка барсак, башка бирөөлөр кадимкидей эле бул Хатамул Асам устазына айтып аткандай эле эмне кылат экен? Кадимкидей эле ага көз артып, көрө албастык кылып, эмне үчүн ага соода кылып аткан болсо, эмнеге эле клиенттин баары буга кире берет, мага кирбейт? Эмнеге эле бул 2 контейнерди сатып койсо, менин 1 контейнерим өтпөйт деп эмне кыла беришет? Жок, туугандарым. Бул ырыскы. Бул ырыскын Алла Таала Субхана ва Таала ушундай кылып чачып койгон. Сиз билбейсиз ол ырыскы кая экен. Ал ырыскыга жетүүдө бир гана эмне кылыш керек экен эле? Жогору жактагы аятта айткандай эле, инна акрамакум индаллахи аткакум. Алланын астындагы эң бир кадыр барктуу, орундуу, Алла Таала ыраа көрө турган кишиге айланам десеңиз, Алланын астында таза болуңуз. Алланын астында таза болсоңуз, албетте Алла Таала Субхана ва Таала сизге эмне кылат? Өзүнүн ырыскысын башкалардыкындай кылып ачат. 6-чы маселеге келип, Хатамул Асам сөзүн мындай деп баштайт. Адамдар бири-бирин кысымга алып, урушуп, согушуп, жашоолорун бузуп жүргөндөрүн көрдүм. Бул деген сөз бүгүнкү күндө биз күбө болуп аткан. Мына акыркы 100 жылдын ичинде биз каш кайып маңдайыбызга көрүнүп аткан нерсени дагы ар кандай саясий чакырыктардын аркасында, саясий жазуулардын артында биз көрө албай келебиз. Биз бер жактагы эле жаңырылган сөздөрдү эле көрүп, көзүбүз ошону менен эмне болуп калат, байланып калат. Анын артында эмне жатат дегенде, анын артында адам каны жат деле, адам абийри жат деле, адам намысы жат деле, адам деген улуу анын аты жат деле. Бирок ошонун бардыгына биз көз жүгүп келдик элек. Украинанын окуясынан кийин эле бизде адамдарыбыздын көз ачылып эле адам укугу, адам каны деп биз эмне болуп баштадык, кыжалат болуп баштадык. А кече Ирак деген целый бир бүт-бүтүн болгон, өнүгүп жашап аткан мамлекетти тып-тыпыл кылып койгон учурдагы эч ким Ирак деп кайгырган жок эле. Ал жерде да адамдар жашайт экендигин билбейт эле. Жашаса дагы адам түспөлүндөгү бир душмандар катары кабыл алып алышты. Сирияны талкалашты, Ливияны талкалашты, Афганистанды талкалашты. Алар деле адам. Алар да бизге окшогон адам, бизге окшогон эле жан. Кудай Тааланын жараткан пенделери болчу. Анан эле бул жакка келип туруп, жакыныраак жерден ызы-чуу чыкса, аларды көчөгө чыгып чалкасынан жатып, өлгөнгө даяр экендигин билдире башташты. Эмнеге мындай бизде эки көз караш болуш керек? Адам канына келген учурда, адам жанына келген учурда. Эмнеге мындай биз адилетсиз карайбыз? Эмнеге биз адамдарды бөлүп караганга үйрөнүп алганбыз? Ким үйрөттү бизге адамдарды бөлүп караганга? Мен эч качан адамдарды бөлгүм келбейт. Менин эң жакшы орус кошуналарым болушкан. Менин эң жакшы кореец кошуналарым болушкан.
Бүгүnkү күндө канчалаган орус досторум бар. Бүгүнкү күндө канчалаган башка улуттагы досторум бар. Бирөөсүн дагы мен жек көргөн эмесмин. Бирок билесизби, биздин көзүбүздү танган нерсе эмне? Жалган чакырыктар. Терроризм. Терроризм деген мындай жалган чакырык эмне кылды? Көзүбүздү боёду. Баарына биз алдандык. Баарына биз макул болуп бердик. Баарысы келип, ошончо адамдардын канын төгүп, үйүнөн кубалап чыгып, балдарын жетим калтырып, көкчөп жедирип калган мезгилде дагы биз аларга эмне кылып карап калдык? Кадимкидей алар чоочун адамдай. Адамдардын акысы жоктой алардын жашоого. Алар татыксыздай кылып биз карай баштадык. Бирок бул жерде бул киши айтып атат, ошентип адамдар бирин-бири кысымга алып, урушуп, согушуп, жашоолорун бузуп жүргөндөрүн көргөн мезгилде мен Алла Таала Субхана ва Тааланын 35-сүрөдөгү 6-аятына назарым түштү дейт. Алла Таала инне шайтана лакум аду фаттахидуху адуа. Алла Таала Субхана ва Таала айтат, албетте шайтан силер үчүн чыныгы душман. Силер душман тутканда шайтанды гана душман туткула, башка бирөөнү душман тутпагыла. Досуңду, кошунаңды, кошуна мамлекетти, экинчи мамлекетти, үчүнчү, төртүнчү мамлекет душман тутпа. Алар сага душман эмес. Эгерде чырың болсо, анда отуруп чечишип ал. Келишпеген жериң болсо, отуруп чечишип ал. Аларды душман катары кабыл алба себеби дегенде, Хатам ал-Асам айтат, ошондон бери душмандык сезимимди шайтанга гана эмне кылдым дейт. Калтырдым. Шайтан гана менин душманым. Себеби дегенде Алла Таала Субхана ва Таала макулуктарынын бирине да жамандык каалабайт экен. Өзүн жараткан кулдарынын бирөөсүнө да жамандык каалабайт экен. Бирок биз эмне кылдык? Биз шайтанга эмес, өзүбүзгө окшогон адамга, адамдарга эле эмес, өзүгө окшогон момун мусулмандарга душман чыгып алдык. Айрыкча мына кичинекей Кыргызстанда болгон мусулмандардын ортосундагы кейиштүү абалды. Сен мынтесиң, сен мындай басасың, сен мындай басасың. Өзү түз эле барып туруп, азыр Жабраил менен сүйлөшүп, Алла Тааланын астына чыгып барып туруп, анан ошол жерде болгон бардык акыйкатты көтөрүп келип алгандай сүйлөйт. Анчалык аша чаппагыла, туугандарым. Антип аша чакпагыла. Аша чабуучулук өзү адашуучулук. Ар бир нерсенин өзүнүн орду бар. Өзгөчө динге келгендеги аша чабуучулук бул эч кимди жыргатпайт. Мына ошондуктан биздин душман шайтан, аны билип койгула деген сөздү айтат. 8-ci маселеге келип, 8-ci маселеде Хатам ал-Асам адам баласы 7-ci маселеде адам баласы бир тиштем нанга жетиш үчүн өзүн кордукка алып барганга даяр экен дейт. Керек болсо шарият чек кылган чектерди бузганга да барат экен дейт. Аны мен карап туруп таң калдым. Кантип булар Кудай Тааланын "Вама мин даббатин фил арды илля алаллахи ризкуха" деген аятты кантип алар окубады экен дейт. "Вама мин даббатин фил арды" деген сөз жер бетиндеги топулдатып, бут коюп басып жүргөн бардык жандоодун рызкысы ал Аллага таандык, Алла Тааладан бекитилген, Алла Тааладан өлчөнгөн нерсе болсо, мына ошол бир тиштем нанга жетиш үчүн эмнеге булар мамлекетин сатат? Эмнеге булар өзүнүн намысын сатат? Эмнеге булар абийирин сатат? Эмнеге булар тууганын сатат? Эмнеге булар досун сатат? Эмнеге булар динин сатат? Эмнеге? Ошол бир тиштем нанга муктаж беле ал. Эмне үчүн ошол бир тиштем нан үчүн ал өзүнүн абийирин сатты, кордолду, боздолду. Андан кийин келип туруп Алланын шариаттык чегин да бузду. Деп Алла Таала Субхана ва Тааланын ушул аятын окуп берет.
Антип кордолбоочу жана шарият жолун бузбоочу адам болууну мен эңседим дейт. Мен ошону тутундум. Эч качан эч кимди эч нерсеге сатпайм. Мен үчүн мекеним кымбат. Мен үчүн улутум кымбат. Мен үчүн адамзат кымбат. Мен үчүн адамдардын ынтымагы кымбат. Мен үчүн дин кымбат. Диндеш бир туугандарым кымбат. Башка дагы дин өкүлдөрү деле мен үчүн кымбат. Себеби дегенде алар дагы өз тандоосун жасады. Алар дагы өз ишениминин, өз эрежесинин багыты менен кетип атат. Аларга мен колумдан келсе жакшы сөзүмдү айтамын. Эгерде аны укпаган болсо, ал өзүнүн тандоосун жасаган. Ага мен жооп бербейм. Эч качан биз бир тиштем байкуш ушу караңгагыр курсактын аркасынан бир тиштем нан деп мындай кордуга барбашыбыз керек экен. Хатамел Асам устазына ушинтип жооп берет. 8-нчи маселеге келет дагы устазым дейт, адамдар көпчүлүгү колундагысына, байлыгына, күчүнө, боюна, оюна, айтайлык тууганына, устачылыгына, чеберчилигине, чечендигине, атак даңкына эле таяна берет экен дейт. Ушинтип эле кимге барсаң эле өзүнүн колундагысын айтып эле ошого таянып, ошону эле күч тутуп, ошону эле документ карманып, мен ушинтип коем, тигинтип коем, менин байкем, менин тайкем, мен көлдүкмүн, мен чүйлүкмүн деп эме кылат экен. Бардык учурда өзүнө таандык нерсени тутунуп, сизге тоскоол болуунун жолун карайт экен. А бирок мен Кудай Тааланын улуу аятын وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ деген аятты көргөндөн кийин мындай нерседен эс алдым дейт. Ал эмне дегенде Алла Таала субхана ва таала айтат: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ деген сөздүн мааниси кимде-ким Аллага таянып тобокел кылып алган болсо, Алла Таала өзү жетиштүү болот башкасынын баарына. Сизге эч кандай көйгөй келбейт. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ деген сөздө сен тияктагы менин мынча байлыгым бар, сени мындай кылып коем деген учурда да Алла Таала өзү жетиштүү болот ага. Менин мынча мансабым бар, сени моундай кылдырып камап коем десе да Алла Таала субхана ва таала ага жетиштүү. Сени моундай кылып туруп, моундай кылып бүктөп коем дегендерге да Алла Таала субхана ва таала өзү жетиштүү дейт да. Мен ошол нерсени билдим. Ошол билген ошентип мен дагы бир гана Алла Таалага гана таянып, ага гана тобокел кылууну мен үйрөндүм дейт. Мына ушул устатым мен сизден үйрөнгөн 8 маселем болду дейт. Карап көрбөйсүзбү? Мына 8 маселе мына ушундай адамдын жашоосун өзгөртчү маселе. Ошондо Шакыйк ал-Бахли о Хатам, айнанайын балам. Аллах сенден разы болсун, Аллах Таалам өзү сага жардамчы болсун. Мен Тоораттан, Инжилден, Забурдан жана Курандан айтылган алтын сапаттардын ушул 8 маселенин теңирегинде экендигин билем. Кимде ким сен айткандай иш тутса, ушул 8 маселенин теңирегинде мына ошол 4 китепке ылайык иш туткан болот деп ошондо эмне кылган экен? Ыраазычылыгын билдирген экен. А көрсө 8 маселе Хатамел Асамдын үйрөнгөн 8 маселеси жөнөкөй эле катардагы маселелер эмес, балким ошол адамдын жашоосунун өзөгүн түзгөн, адамдын жашоосунун негизги багытын ичине алган маанилүү маселелер экендигин биз бүгүн карап көрүп тааный алдык.
Мына ушул сөздүн тыянагында biz илимди туура алып, туура колдоно алган аалымдын элесин көрсөк болот. Тескерисинче, илим деп дүйнө кызыкчылыктарын издеген аалым болбош керек экен. Илим деп ошол илимди жамынып туруп, анан кийин алтын сарайларга же болбосо өзгөчөлөнүп бир чоң бир байлыктарга ээ болуу бул максаттагы нерсе эмес экендигин биз аңдып отурабыз. Сахабалардын акыркылары менен көрүшүп калган Даххак ибн Музахим деген киши болот. Ал Даххак ибн Музахим айтат: мен көргөн сахабалардын акыркыларын мен көрдүм эле дейт. Аларды такыбалыкты бири-бирине үйрөнгөндүктөрүн көрдүм дейт да. Бири-бирине үйрөткөндүгүн көрдүм. Алла Тааланын астындагы болгон такыбачылыкты бири-бирине дарс кылат эле, үйрөтөт эле дейт. А бирок биздин убакка келген учурда алымдар бир гана диндик догматиканын аркасында гана талашка түшүп алган дейт да. Диндик догматиканын аркасынан гана талашка түшүп алган. Ошонун гана аркасында алек болушат дейт. Аларды адамдардын такыбачылыгы, адамдардын ошол шариятка ылайык жашашы, адамдардын алкымынан өтүп аткан нерсеге маани бериши, адамдардын ортосунда болгон мамиле, адамдардын ортосунда болгон абийир, намыс, адамдардын ортосундагы болгон укуктук чектер жөнүндө такыр эмне кылышпайт, оз ачышпайт дагы. Анан жөн гана догматикалык талаштын аркасында алектенип калышты дейт. Абу Абдулла Ал-Хавас деген киши өтөт. Абу Абдулла Ал-Хавас Хатам Ал-Асам деп жанагы биз айтып аткан Шакик Ал-Бахли деген устаттын шакирти менен замандаш болуп, ошону ээрчиген, ошондон илим алган жигиттердин, азаматтардын бири болот. Булар бир күнү Хатам Ал-Асам менен чогуу ошол мезгилдеги Рей деген шаарга келип калышат. Рей деген шаарга келген учурда бир жер которуп келген адамдардын саны бир топ болот. Ошолордун арасында 120 киши булар менен чогуу келип, ажылыкка аттанып, ошол Рей шаары аркылуу өтүп кетип аткан учур болот. Рей шаарына келген мезгилде бир колунда бар, мүмкүнчүлүгү жакшы киши буларды тосуп алып, буларды мындайча айтканда сыйлап, коноктоп, буларга азык ашын берип, жатканга төшөгүн берип отуруп, анан бир күн айтат: мен бир киши кичине сыркы болуп калыптыр. Ошол кишиден барып кабар алып келейин, себеби дегенде ал киши өзү аалым киши эле деп калат. Анан Хатам Ал-Асам айтат: туура кыласыз дейт. Бул өтө жакшы, Кудай астындагы жагымдуу болгон жакшы амалдардан. Эмне үчүн дегенде, оорулууну зыярат кылыш бул өтө сооптуу иш. Экинчиден, аалым киши болсо, аалымдын алдында отуруш өзү ибадат. Ошол киши ооруп атса деле, сизге сөз айтпаса деле алдында отуруп койгондугуңуз бул ибадатка барабар дейт. Ал киши ким дегенде, Мухаммад ибн Мукатил дейт. Мухаммад ибн Мукатил деген киши ооруп калыптыр. Ошол мезгилдин казысы, ошол тегеректе мындайча айтканда өкүмдар, шариаттык чектерди айткан киши экендигин айтат. Андан кийин мындай бир атактуу киши болуп калгандан кийин бул атактуу кишиге мен деле сиз менен чогуу барып зыярат кылып коеюн, мен да соопко жетишип калайын деген учурда, андан кийин суранса, жанагы киши макул деп алып алат. Кимди алып алат? Азыркы бетин Хатам ибн Ал-Асам. Асамды айтып алып алышат. Хатам булар менен чогуу чыгат дагы, баратса эле бир чоң бир сарайга туш келишет. Анан чочуп кетет дагы. Хатам айтат: биз каяка келдик дейт. Биз аалымдын үйүнө келдикпи же падышанын же дүйнө кубалаган кишинин үйүнө келдикпи десек, жок, биз адашпай эле ошол казынын үйүнө келдик дейт. Макул деп эшикти аттап киргенде эле короосу, бул жагында атайын эс алчу жерлери, биягында бакчасы, бул жагында фонтаны,
Анан берrak өтөрүрөөк өтүп барса, Курма дарагынын көлөкөсүндө аябай мындай жатканда бир кооздук менен жасалынган бир өзгөчө бир орунда чалкасынан жатып, ол чалкасынан жаткан казыны дагы бирөө келип үстүнөн мынтип желдетип атканын көрөт. Ушуну көргөн мезгилде Хатам ачуусу келгенден бардык келген коноктор отурса дагы Асам отурбай коет. Жанагы киши төшөгүнөн кичине башын көтөрүп туруп, отурбайсызбы сиз десе айтат, мен отурбаймын дейт. Эмнеге менен сурай турганың барбы? Сурай бер десе айтат, мен чындап эле сурай турганым бар, эми башыңды көтөр сен дейт. Мен азыр бир аз ыңгайсызмын, ооруп аттымын десе, мен ооруганыңды билбейм, жок дегенде сен отура аласың азыр дейт. Могу кебетеңде азыр сен отура аласың, отургун дейт. Ошол мезгилде ыңгайсыз болгон казы ордунан отуруп, төшөгүнө мындай түздөлүп отургандан кийин айтат, сен дейт, кимден илим алгансың дейт. Айтат, мен баланча дегенден алымдарды айтат. Анда алымдардан илим алсаң, алар кимден алган? Ал баланча деген сахабалардан алган дейт. Баланча деген сахаба, баланча сахабалардан алган. Сахабалар кимден алган дейт. Сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан алган дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимден алган дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жабраилден алган дейт. Жабраил кимден алган дейт. Эми ону билесиң да сен, Жабраил Алла Таала субханаху ва тааладан алган да десе, анда Жабраилге кабар берген Алла Таала субханаху ва таала илимди алган адам ушундай болуп дүйнөнүн аркасында жашап, жыргалчылыкты көрүш үчүн илим сунганбы деген мезгилде шылкыйып башын салып кайра чалкасынан жаткан жерине кулады дейт. Кабарларга караганда, мына ошол Мухаммад ибн Мукатил Хатам ал-Асамдын келип кеткенден кийин абалы абдан оорлоп кеткен дейт. Себеби дегенде, бул кишинин айткан сөздөрү, ал киши өмүрүндө эч ким айтпаган сынды, өмүрүндө эч ким окутпаган сабакты берген деп не кылышат. Бул кабарлар бизде тарыхый китептерде жазылат. Бул кабар анан элдин арасында бат таркап кетет. Да андан кийин айтышат, Хатам ал-Асам бул чечкиндүү, кескин сүйлөгөн, болгондой ачык айткан киши экен деген сөз таркап кетет да, анан кийин сөздөн сөз келип туруп, анан кийин Хатам, сен көргөн Мухаммад ибн Мукатилге караганда дагы бир аалым бар, Ат-Танафуси деген. Танафуси деген киши мындан дагы бай. Тим эле сарайларды кабат-кабат кылып салган. Тиги төөлөрдү тим эле өзгөчөлөрүн минет, бир эч ким минбеген деп сүйлөп кабарын берген учурда Танафусиге деге барып ушундай эле сөздү айткан дейт. Айткандан кийин жанагы киши, Танафуси деген киши уялгандан 40 күн көчөгө баса албай калган дейт. 40 күн элди аралай албай калган дейт. Бул киши андан кийин жолун улап келип Багдадка келет. Багдадка келген учурда Ахмад ибн Хамбалга жолугат. Ахмад ибн Хамбалга дагы билесиздер, Ахмад ибн Хамбал 4 мазхабтын бири мындайча айтканда имам башчысы. Хамбали мазхабтын негиздеген аалымдардын бири. Бу кишиге дагы келип туруп, ушундай өзүнүн насаатын берип, кеңешин берип, дүйнөгө катуу берилбөөсүн эскертип, андан кийин мындай насаат калтырган дейт. Я Ахмад, адамдарга мына ушул 4 нерсеге бекем болгун дейт да. 4 нерсеге бекем болгун. Биринчиси, адамдардагы жахилиятты кечире бил. Сен ошондо сен элге батасың. Адамдар жахилдигине бирдемке жасап коет, ошол нерсени сен туура кабыл ал. Экинчиден, сен өзүң жахилдигиң менен зыян бербе. Эч качан сен кайсы бир нерсени билбей туруп, анан аларга өкүм берип салба. Же болбосо кайсы бир нерсени байкабай туруп, жахилдиктен аларга сүйлөп салба. Үчүнчүдөн, колундагыңдан берсең берешендик менен бергин. Бергенге күчүң жетеби? Ачык бергин. Мына деп ачыгын дароо бергин. Шыр бергин. Анан төртүнчүсү, адамдардын колундагы нерсеге эч качан көз артпагын, суктанбагын, кызыкпагын. Мына ошол мезгилде сени адамдар сыйлашат, сен адамдардын ортосунда өзүңдү татыктуу ордуңду табасың деп насаат берет. Ошентип бул киши өзүнүн сапарын Мадинеге бурат. Мадинеге келип туруп, Мадинадагы адамдарга жар салып, мен Мадиналык эмесмин. Бирок ушул жерде жашап өткөн падышаларыңарды көрсөткүлөчү деген, жашап өткөн падышаларыңардын сарайларын көрсөткүлө дегенде,
Madinalıklar bizde padişah жашап өткөн, бирок сарайы жок дешет. Ал киши билип турат. Бул жерде ким жашагандыгын, бул жерде кандай падыша өкүмдар болгондугун, анын кандай жашоо тиричилиги өткөндүгүн өтө жакшы билет, баарынан жакшы билет эле. Бирок ал билбеген кишидей болуп сурайт. Мен башка чөлкөмдөн келдим. Мен башка аймактан келдим. Мен башка диндегилерден исламды кабыл алганмын. Мен өзүм араб эмесмин. Бирок мен билгим келип атат бул жердеги жашап өткөн падышанын сарайын көрсөткүлөчү деген мезгилде Мадиналыктар айтат: бизде падыша жашап өткөн, бирок падышада сарай калган эмес. Жүр көрсөтөбүз деп барып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашаган үйүн көрсөтөт. Көрсөткөн мезгилде бул үй чындап эле падышаңардыкыбы десе, ооба деп туруп, кана кирип көрөйүнчү деп кирген мезгилде ошол үйгө адамдар түз киргенге мүмкүнчүлүгү болгон эмес дагы, алар башын төмөнгө түшүрүп араң кирген жапыс үйгө киришет. Мына ушул үй падышабыздын үйү дешкен. Ошондо Алла Таала субхана ва тааlanын "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана" мына пайгамбарыңарда, Алла Тааланын жиберген пайгамбарында силер үчүн өтө чоң өрнөктөр бар. Силер жашоо деген учурда жашоонун материалдык жагына көп эле маани бере бербегиле. Жашоонун материалдык жагына басым жасай бербегиле, адашасыңар. Эртеби кечпи баары бир силерге бул зыянын берет. Адам жашаш үчүн ал өтө эле кымбат баалуу буюмду алыш шарт эмес деп Хатам ал-Асам бул жерде дагы адамдарга эмне кылат? Мына пайгамбардын жашаган доорун, пайгамбардын жашаган шартын, пайгамбардын бизге калтырып кеткен тарыхый өзүнүн далилдүү сарайын жашап өткөн. Сарай деген сөз эми чындап эле падыша жашаган ошол сарай болгон. Бирок кандай сарай болгон дегенде, ал мына ошол Хатам ал-Асам менен келип, ошол Мадиналыктар менен келип туруп, ошол падышаңардын сарайын көрөлүчү деп келген мезгилде, мына ошол пайгамбардын куттуу үйүнө кантип кирген дегенде, ал өтө бийик салынбаган жапыс үй болгондуктан башын эңкейтип кирип, башын эңкейтип отурган дейт. Үйдүн жапыстыгынан. Мына бул сөздөн кийин биз, урматтуу угармандар, бүгүнкү биздин берүүбүздүн убактысы дагы бүтүп аткан экен. Ошондуктан мен сиздер менен коштошууга аргасызмын. Ар бириңиздерге такыбачылыкты, адамдар менен болгон мамиледе Хатам ал-Асам үйрөткөн акыл насааттарды бек тутуп, өзгөчө биздин илимдар, илимпоз адамдарыбыз көбөйүп атат. Ушул адамдарыбыз дагы өздөрүнүн жашоосунда башкаларга үлгү болгондой эмне жашоо тутсак деген чакырык таштоо менен сиздер менен кийинки жолугушууларга чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.